ہارون ایک غریب آدمی تھا جو ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا، جو ایک سخت صحرا کے کنارے آباد تھا۔ اس کے پاس دنیاوی سامان میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا جھونپڑا، ایک بنجر زمین کا ٹکڑا اور ایک نیک بیوی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ان کی زندگی سادہ تھی، قناعت اور تھوڑے میں خوش رہنے سے بھری ہوئی۔ لیکن زندگی ہمیشہ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ اس کی نیک بیوی شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی اور زیادہ وقت نہ لے سکی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ہارون کے دل میں ایک گہرا زخم اور ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ گئی، جس کی عمر 7 سال سے زیادہ نہ تھی اور جسے محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ بیوی کی وفات کے 1 سال بعد ہارون نے تنہائی اور بوجھ محسوس کیا۔ گاؤں والوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لی تاکہ کوئی گھر کے کاموں میں مدد کرے اور اس کی بیٹی کی پرورش بھی کرے۔ چنانچہ اس نے ایک عورت سے شادی کی جس کا نام اسما تھا۔ بظاہر وہ خوبصورت تھی، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک سخت دل چھپا ہوا تھا۔ شروع میں وہ لوگوں کے سامنے نرمی کا دکھاوا کرتی، لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ بند ہوتا، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ بچے احمد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے وہ ایک بوجھ اور اپنے رزق میں حصہ دار سمجھتی تھی، بلکہ اپنے شوہر کے دل میں اپنی حریف بھی۔ اس نے احمد کے ساتھ ظلم شروع کر دیا۔ اسے کھانے سے محروم رکھتی، سخت کام کرواتی اور رات کو بھوکا سلا دیتی۔ جب ہارون گھر آتا تو وہ جھوٹی شکایتیں کرتی کہ احمد بدتمیز اور تنگ کرنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی باتوں کا زہر ہارون کے دل میں اترنے لگا اور اس کا دل اپنی ہی بیٹی کے لیے سخت ہوتا گیا۔ بچہ اپنے باپ کی آنکھوں میں پہلے والی محبت تلاش کرتا، مگر اسے صرف سرد مہری ملتی۔ معاملہ اس وقت اور بگڑ گیا جب اسما نے ایک اور بچے کو جنم دیا۔ اب اس کے دل میں نفرت اور بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ احمد کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ وہ ہارون کے کان میں مسلسل یہ بات ڈالتی رہی کہ اس سال فصل کم ہے، رزق کم ہے اور ہم زیادہ لوگوں کو نہیں پال سکتے۔ یہ لڑکا ہمارا رزق کھا رہا ہے، اسے ہماری زندگی سے نکال دو۔ شروع میں ہارون ہچکچایا، مگر اسما کی چالاکی اور دباؤ کے آگے ہار گیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر احمد کو نہ نکالا تو وہ گھر چھوڑ دے گی اور اپنا بچہ بھی ساتھ لے جائے گی۔ آخرکار ہارون نے ہمت ہار دی اور اپنے دل سے رحمت کو نکال دیا۔ ایک منحوس صبح ہارون نے اپنے بیٹے کو جگایا اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ اسے صحرا میں شکار سکھانے لے جا رہا ہے۔ احمد خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ اسے باپ کا ساتھ بہت کم ملا تھا۔ وہ دونوں صحرا کی طرف روانہ ہوئے، دور، بہت دور۔ دوپہر تک وہ ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں صرف ایک سوکھی درخت کی چھاؤں تھی۔ ہارون نے احمد کو وہاں بٹھایا، پانی اور خشک روٹی دی اور کہا کہ وہ ابھی واپس آتا ہے۔ بچہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، لیکن ہارون مڑ کر چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا، سورج ڈھلنے لگا اور احمد پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کو آواز دی، مگر جواب میں صرف صحرا کی خاموشی تھی۔ رات ہوتے ہی بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ڈرے ہوئے احمد نے فوراً درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ بھیڑیے نیچے جمع ہو گئے اور وہ پوری رات خوف اور سردی میں کانپتا رہا۔ نیند کی غلبے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے کپڑے کا پٹا درخت سے باندھ لیا تاکہ گر نہ جائے۔ لیکن اللہ کی نظر سب پر ہوتی ہے۔ اسی رات ایک تجارتی قافلہ جس کی قیادت ایک امیر مگر بے اولاد تاجر منصور کر رہا تھا، راستہ بھٹک گیا اور اسی علاقے میں آ نکلا۔ جب انہوں نے شور سنا تو وہ اس طرف بڑھے اور دیکھا کہ بھیڑیے ایک درخت کے نیچے جمع ہیں۔ انہوں نے انہیں بھگایا اور جب درخت کے قریب پہنچے تو ایک معصوم بچہ لٹکا ہوا دیکھا۔ منصور نے فوراً اسے نیچے اتروایا۔ جب اس نے بچے کو گود میں لیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی محبت جاگ اٹھی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ اسے گرمی ملے اور تھوڑا سا پانی اس کے ہونٹوں پر ڈالا، یہاں تک کہ بچے نے کھانسنا شروع کیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ بھاری پلکوں کے ساتھ احمد نے اس اجنبی آدمی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خوف کی بجائے اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن صدمے نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا، بلکہ رونے لگا اور تاجر کی ابا کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ منصور نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ اس کے لیے آسمانوں سے بھیجی گئی ایک نعمت ہے۔
उसी लम्हे उसने अहद किया कि वो उसे अपने बेटे की तरह पालेगा और दुनिया की उस सख्ती का बदला देगा जिसने उसे भेड़ियों के हवाले कर दिया था। काफिला अहमद को साथ लेकर रवाना हो गया, जबकि जालिम बाप अपने गांव में ये समझ रहा था कि उसका बेटा जमीन के नीचे दफन हो चुका है। उसे ये मालूम न था कि अल्लाह ने उसके लिए एक नई जिंदगी लिख दी है जो दोनों की तकदीर बदल देगी। साल गुजरते गए, चेहरे बदल गए। अहमद ने मंसूर से तिजारत के असूल, खरीदो फरोख्त के हुनर और अखलाक व हिकमत सीखी। वो लोगों में महबूब हो गया। जब मंसूर का इंतकाल हुआ तो अहमद ने उसकी अजीम तिजारती सल्तनत वरासत में हासिल की और उसे दियानत और महारत से चलाया, यहाँ तक कि वो मशरिक का एक अजीम ताजिर बन गया जिसके दर से कोई साइल खाली हाथ वापस ना जाता। दूसरी तरफ हारून की जिंदगी से बरकत उठ गई, हालांकि वो समझता था कि वो इसे बचा रहा है। उसके मवेशी एक एक करके मरने लगे, उसका कुआं सूख गया और उसकी जमीन बंजर हो गई। उसकी जालिम बीवी अस्मा ने दुनिया में ही अजाब देख लिया। जिस बेटे को उसने तरजीह दी थी वो बदकार और नाफरमान निकला। वो बाप का माल चराकर अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करता और अपनी माँ के साथ भी सख्ती और बेरहमी से पेश आता। फिर एक साल ऐसा आया जब गांव में शदीद कहत पड़ा। बारिश बंद हो गई, जमीन फट गई और लोग दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा रहने लगे। गुर्बत ने हारून और उसकी बीवी को इस हद तक पहुंचा दिया कि उन्हें भीख मांगनी पड़ी। इसी दौरान गांव वालों ने एक नेक ताजिर के बारे में सुना जो हर साल कहत के वक्त अपने गुदाम खोल देता और मोहताजों में अनाज तकसीम करता था। हारून के पास कोई और रास्ता न था। उसने कमजोर जिस्म और झुकी हुई कमर के साथ सफर का इरादा किया। उसकी बीवी अस्मा भी उसके साथ थी। आखिरकार वो उस अजीम ताजिर के महल के दरवाजे पर पहुंची। वहां सैकड़ों गरीब लोग कतारों में खड़े थे और मजदूर इज्जत के साथ अनाज तकसीम कर रहे थे। सामने एक बावकार नौजवान बैठा था जो खुद निगरानी कर रहा था ताकि हकदारों को उनका हक मिले। हारून अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, सर झुकाए, हाथ फैलाए। उसे ये मालूम ना था कि जो हाथ उसे देने वाला है वो उसी के बेटे का है जिसे उसने 20 साल पहले मौत के लिए छोड़ दिया था। अहमद ने हस्बे आदत सर उठाया ताकि नए आने वाले को देखे, मगर जैसे ही उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी और उसके साथ खड़ी औरत पर पड़ी वो साकित हो गया। ये उसका बाप था और ये उसकी सौतीली माँ। उसके हाथ कांपने लगे और माजी की दर्दनाक यादें उसके जहन में बिजली की तरह चमकने लगीं। वो दरख्त, वो रात, वो भेड़िए और अपने बाप की दूर होती हुई पुश्त। हारून अब उसके सामने एक टूटे हुए शख्स की तरह खड़ा था। अहमद ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की और फिर आहिस्ता से कहा, मुझे भेड़ियों ने नहीं खाया अब्बा, आपने मुझे उनके हवाले किया था। मैं अहमद हूं। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। हारून कांपता हुआ अपने बेटे के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। अस्मा भी शर्मिंदगी से जमीन पर गिर गई। अहमद ने उन्हें उठाया और हुक्म दिया कि उन्हें इतना माल दिया जाए कि वो बाकी जिंदगी गुजार सके। मगर उसने कहा, ये माल तुम्हारा है, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। हारून माल लेकर चला गया, मगर उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। मगर उसी रात अहमद ने एक ख्वाब देखा, अपने बाप को तन्हा, नादिम और मदद के लिए पुकारते हुए। वो घबराकर जाग उठा। उसके दिल में एक सवाल गूंजा, अगर मैं भी वही करूं जो मेरे बाप ने किया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रहेगा। ये सोच उसके दिल की सख्ती को पिघला गई। उसने फौरन हुक्म दिया कि हारून और अस्मा को इज्जत के साथ वापस लाया जाए। जब वो आए तो अहमद ने उनके साथ मेहमानों जैसा नहीं बल्कि घर की बुजुर्गों जैसा सलूक किया। उनकी खिदमत, इलाज और आराम का पूरा इंतजाम किया। उसने अपने दिल का दर्द अपने अंदर दफन कर दिया और एहसान को अपना रास्ता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की अदालत हमेशा कायम रहती है। जुल्म का अंजाम बुरा होता है और जो लोग सब्र, एहसान और दियानत का रास्ता इख्तियार करते हैं वही कामयाब होते हैं। हमें हमेशा नेकी और इंसाफ का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, चाहे हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि जुल्म और खुदगर्जी कभी कामयाबी नहीं लाती और हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से एक मौका होती है। याद रखें, जो कोई अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है और हर अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह जरूर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें